अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोवांछित फल सिद्ध्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तुवाहन फलाभिवृद्ध्यर्थम आवाहित श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी गणपति श्री महागणाधिपति देवतानुग्रह सिद्ध्यर्थम आवाहित गणेशादि पंचलोकपालक आदित्यादि नवग्रह देवता इंद्रादि अष्टदिक्पालक देवता प्रीत्यर्थम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवता मुद्दिश्य श्री महागणाधिपति देवता षोडश उपचार पूजां करिष्ये। कलशस्य मुखे विष्णुखण्डे रुद्रस्वासितः मूले तत्रतः ब्रह्म मध्ये मातृगुणास्पदाः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः अर्ग्वेदोदर्वेदस्सामवेदो दर्वणः अङ्गैस्सहिताः सर्वे कलशां समासिताः ॐ आकलशे सुधा पवित्रे वर्चिते उक्तहरिज्ञेषु वर्तते आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पुष्पापो नमाप्रतमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडाप सुंडाकुश्यापो ज्योतिकुश्याप यजोकुश्याप तच्चमाप सर्वा देवता आप भोर्भो सुराभो गंगे जमुने जैव गोदावरी सरस्वते नर्मदा चंद्रकावेर जले स्पुंसन्नतिङ्कुरो आयान्तो श्री महागणाधिपति पूजार्थं मम दुर्दक्षकलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य पुनः प्राणमहनदे भागं ज्योत्पस्येमसोर्मच्छरमयमदहस्तिः अमृतं प्राणतमापः प्राणान् विदस्तान्वपः वयते श्री महा गणपति गम्भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुष्ठन्मन्नोदभिस्येदसादनम् ओं श्री महागणाधिपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि ओम आपोजिष्ठामयोपस्थानोजेददातरा महेरणा शिक्षसे योपश्योतमोर्सस्यपाजदेकरः उषदेरे मादरः तस्मा अरङ्गमामवो शिक्षया जन्मथा आपो जनेदाजरः ओम श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अभिवस्त्र सुरजान् निर्शाब्दसुद्धा पूयमानः अभिचंद्रावर्तमन्या अभिस्वान् रचनो देवसामा ओम श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः समर्पयामि वस्त्रं यज्ञोपवीतं गन्धं हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमविलेपनं विदं पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि फलनैवेद्यं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्तभर्तेन प्रसञ्चामि अमृतमस्तु अमृतवस्तुरमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः हस्तो वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम वनस्पत्योर्वेदव्यराणाग्नसंयतः आग्रेस्तदेवानां धूपो यम्वर्धयताम् ओम श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि साध्यं रोक्षमुक्तं मणिना योजितं प्रियं गुणानमग्नं देवं रलोकदिवराभः मध्यादीपं प्रयच्छामि देवाय वरात्परे त्रायमान्नर्गादिगुराज्यविद्योतिर्नमोऽस्तुते ओम श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम जय जय बोलो गणेश महाराज की।
गणपति बप्पा शंकर का बेटा भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में बैठा शंकर का बेटा అశుభం మహాగణాధిపతి నమః మొదలు హరిద్ర గణపతి మనము ఏ పూజా కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా మొదట గణపతికి మనము ఎప్పుడైనా కూడా ఆరాధన చేస్తాము. ఈరోజు వరసిద్ధి వినాయక స్వామి పూజ అయినా కూడా మొదట ఆయన కూడా మళ్ళీ పసుపుతో చేసిన గణపతిని పూజించడము సాంప్రదాయము, ఆ యొక్క శాస్త్రము కూడా. కనుక ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమం అయిపోయింది. తదనంతరే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర గౌరీ దేవతలను నవగ్రహాలను అష్టదిక్కులను ఆవాహనం చేయడం జరుగుతుంది. మామూలుగా రాజకీయంగా మాట్లాడాలంటే మొదటగా మనము సర్పంచు, కార్పొరేటరు, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మంత్రి, తదనంతరే ముఖ్యమంత్రి మరియు కేంద్ర మంత్రి, తదనంతరే ప్రధానమంత్రి ఇలా ఉంటాయన్నమాట. మొదటగా మనం చిన్న చిన్నగా పూజ చేస్తూ ఆఖరికి వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దగ్గరికి వస్తామన్నమాట. అలానే మన రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని కోరుతూ గట్టిగా సంకల్పం చేస్తూ మనం పూజా కార్యక్రమం ఆరంభం చేద్దాము. గణేశ భగవానకి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శుభే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యత్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః దేవతాభ్యో నమః. ఓం సూర్యాయ నమః. ఓం చంద్రాయ నమః. ఓం కుజాయ నమః. ఓం బృహస్పతయే నమః. ఓం బుధాయ నమః. ఓం గురవే నమః. ఓం శుక్రాయ నమః. ఓం శనైశ్చరాయ నమః. ఓం శనైశ్చరాయ నమః. ఓం రాహవే నమః. ఓం కేతవే నమః. ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః దేవతాభ్యో నమః. ఓం గౌరీ మమాయా సలిలాని దక్షత్యేకపదే అష్టాపదే నవపదే బహుపదే సహస్రాక్షరావరమేవ్యామన్నాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం గణపతిం మహాగౌరిం లోకపాలక దేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం బ్రహ్మదేవానాం వదభిః కవీనాం ఋషివిప్రాణాం వైషా మృగాణాం శుభేనా గృత్రాణాహం సతతీర్వాణానమో సోమః పవిత్రమత్యేదిరభన్న సాంఘం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం బ్రహ్మణం లోకపాలక దేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇదం విష్ణుత్వ చక్రమే త్రిధాన్యదేవతం సమో నమస్య భాగం సురే సాంఘం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం విష్ణుం లోకపాలక దేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీడుష్టుమాయ దవ్వసే ఓం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం రుద్రం లోకపాలక దేవతావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. క్షేత్రస్య పతనావయగంభితేనేవ జయామసే రామస్వం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం క్షేత్రవాలోకపాలక దేవతావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అందరూ కూడా ఒకసారి నవగ్రహాలకు నమస్కారం చేసుకోండి. అనండి కూడా ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః. ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః దేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధాచరణం సమర్పయామి స్నపయామి. ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః దేవతాభ్యో నమః. ఓం ఆగృష్ణేన రజసా వృత్తమ నివేశన్నమృతమృత్యుంజ హిరణ్యేన దేవో యాద్ పురాణ పశ్చిన్న సూర్యగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. అతిదేవతా దేవతా దేవత సూర్యగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి.
ओम आप्याय स्वसमेत उदय विश्वस्वामृष्टियो भवावाजिस्तंग्रह चंद्रग्रह देवताभ्यो नमः चंद्रग्रह अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित चंद्रग्रहमावायामि स्थापयामि बोधयामि कुजारिष्ठेत संप्राप्ते कुज भोजांचकारयेतो ध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपेडोपशान्ते ओम कुजारिष्ठ संप्राप्ते कुज भोजांचकारयेतो ध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडोपशान्तये बुधारिष्ठेत संप्राप्ते बुध भोजांचकारयेतो ध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धपेडोपशान्ते गुरुवरिष्ठेत संप्राप्ते गुरु भोजांचकारयेतो ध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपेडोपशान्ते शुक्रारिष्टे संप्राप्ते शुक्रभोजांचकारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पत्नीपीडोपशान्तये शनिरिष्टे संप्राप्ते शनिभोजांचकारयेत् ध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीडोपशान्तये राहुवरिष्टे संप्राप्ते राहुभोजांचकारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुःपीडोपशान्तये केतुवरिष्टे संप्राप्ते केतुभोजांचकारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोपशान्तये आदित्यानं ग्रहणवदाभ्यो नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम नैऋत्ये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः इंद्रादि अष्टदिक्पालकलोकपालक देवताभ्यो नमः श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमः पंचामृतस्नानं करिष्ये ओम दक्षय्योरावृणेमहे गातुं विज्ञाय गातुं विज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिरमानुजेभ्यः ओद्वञ्जगादवेशिजौ शन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नकलसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रवयामि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् विश्वदावृत्पा अत्यतिष्ठत्शाङ्गुलं पुरुष एवेदहुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्चः पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं निवे त्रिपादोऽर्थादत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं चक्रामत् सहस्राणि सने अभे तस्मात् विराट जायत विराजो अदपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यतः पश्चात् भूमे मदोपरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञपतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाजम् ग्रीष्म इद्मशरद्धिभिः सप्तास्यासन्परिदयः त्रिसप्तसमितकृताः देवाजज्ञन्तन्वानाः अपत्यन् पुरुषं पशव तं यज्ञं परिजि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः स्नानम् ओम आप्यायस्व समेतदे विश्वतः सोमवृष्टियम् भवावाजिस्य सङ्गते प्रतिक्रावन्नकारशं जिष्णुरश्वस्तवाजिनः सुरभिरामकागत्प्रणायोगं सितारिषत क्रमसे ज्योतिरसे तेजोसि देवभूषोत्नः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवातारुतायेते मधवादादायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्न सत्त्वौषधिः मधुवातारुतायेते क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ओम 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 सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबधनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय
पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम अर्चित प्रार्थित प्रिय वेदासो अर्चितार्चन्त उद्रगावत वरुण दृष्टवर्चितार्चित प्रार्थित ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवेदं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि विलेपनं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि ओम अर्चित प्रार्थित प्रिय मेधासो अर्चितार्चन्त पुत्रकावत वर्ण दृष्टवर्चितार्चित प्रार्थित ओम श्री वरसिद्धि विनायक देवताभ्यो नमः अक्षय पुष्पे पूजयामि ओम ओम श्री सुमुखाय नमः वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम गजाननाय नमः गणाध्यक्षाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः भयमातुराय नमः ओम सुमगाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम षण्मुखाय नमः ओम कृतने नमः ओम ज्ञानदीपाय नमः ओम सुखनिधये नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुरारभिधे नमः ओम महागणपतये नमः ओम मान्याय नमः ओम महान्मायाय नमः ओम मृणात्मजाय नमः ओम पुराणाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम पुष्णे नमः पुष्करिणे नमः ओम पुण्यकृते नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अग्रपूज्याय नमः अग्रगामिने नमः ओम मंत्रकृते नमः स्वामीकरप्रभाय नमः सरस्मै नमः सर्वोपास्याय नमः सर्वकर्त्रे नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सर्वसिद्धाय नमः सर्वबन्ध्याय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हेरम्बाय नमः लम्बजडराय नमः रस्तग्रीवाय नमः महोदराय नमः मधुत्कटाय नमः महावीराय नमः मंत्रिणे नमः मंगलदाय नमः प्रथमाचार्याय नमः प्राज्ञाय नमः प्रमोदाय नमः मोदकप्रियाय नमः ओम धृतिमते नमः ओम अतिमते नमः कामिने नमः कपितपनसप्रियाय नमः ब्रह्मचारिणे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः ब्रह्मविदे नमः ब्रह्मवन्दिताय नमः ओम जिष्णवे नमः विष्णुप्रियाय नमः भक्तजीविताय नमः जितमन्मदाय नमः ऐश्वर्यप्रदाय नमः गुह्यज्याय नमः भोज्यासये नमः सिद्धसेविताय नमः विघ्नहन्त्रे नमः ओम श्री विश्वनेत्रे नमः विराजे नमः स्वराजे नमः श्रीपदे नमः वाक्पदे नमः श्रीमते नमः शृंगारिणे नमः ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पं समर्पयामि ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमो नमः महानैवेद्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् सत्यं वर्धयन् वर्धन्यामि अमृतमस्तमृताभिस्तरं महागणाधिपतये नमो नमः ओम महानिवेदनं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम बाणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम श्री महागणाधिपतये नमः हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि
ఓం భోగే బలశర్వరే నవలదలేర్తో ముక్తా చోన్యాన్ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతియదా ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతా పరిసిద్ధ వినాయక దేవతాభ్యో నమః తాంబూలం సమర్పయామి. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. అయ్యా నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా కొద్దిగా లేచి నిలబడండి. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఉన్న భక్తులకు, అలానే నాయకులకు, అలానే కార్యకర్తలకు, అభిమానులకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమనగా హారతి ఇచ్చేటప్పుడు లేచి నిల్చోండి. కొద్దిగా ఒక చిన్న పాట పాడతాను, చప్పట్లు కొట్టండి. ముదాకర తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావకం సకం విలాసిలోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశితేభ్యదైత్యకం నదాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకం. నేతరాదిభీకరం నభోదిదార్కభాస్వరం నమత్సురారి నిర్జరం నతాదికాపదుద్ధరం సురేశ్వరం గిరీశ్వరం గజేశ్వరం మహేశ్వరం మహేశ్వరం సమస్తలోకశంకరం నిరస్తజయకుంజరం నరేతదోదరం వరం వరైభమక్రమక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం నమస్కారం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్వరం అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తిభాజనం పురారి పూర్వనందనం ద్వారేర్వచర్వణం ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణం నితాంతకాంతి దంతకాంతి మందకాంతకాత్మజం అచింత్యోవమంతహీనమంతరాయ కృంతనం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం. జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం. బోల్ గణేశ్ కర్పూర నీరాజనం దర్శయ ఓం गणपति बप्पा शंकर का बेटा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठा मंत्र पुष्पम धादा पुरस्ताद्यमुदा जहारा चक्र प्रविद्वान् प्रतिशस्त्रः तमेवं विद्वान् अमृते भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते. ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पदं विश्वस्यात्मे शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यातं नारायण परः यश्च किञ्चित् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशः प्रतीकाजगो हृदयं स्यावजोमकं
అదానిశ్చాభిదశ్యాంతేనాభ్యాముపరితిష్టతి జ్వాలామాలాకులం భాది విశ్వస్సాయతనం మహద సంతతమోఖిలాభిష్టురం భత్యాగోషసన్నిభం తస్యాంతే శిశిరగం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానజ్ఞర్విశ్వాక్షర్విశ్వతోముఖః శోగ్రభుగ్నమయందిష్టన్నాహారమజరః కవిః తుర్యవోద్ధమదస్యాయై రశ్మయస్తస్య సంతతా సంతాపైజస్సందేహమాతానపదమస్తకः తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖావనీయోద్భావ్యవస్థితः నీలతో హితమధ్యస్థాద్ విద్యుల్లేకే భాస్వర నీవార్జోగవత్తన్వపీతన్వాసత్యనోపమాభిः తస్యాశిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితः స బ్రహ్మ స శివः స హరిశ్చేంద్ర సోక్షరः పరమస్వరాట్ యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి అగ్నిర్వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యోగ్నేరాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వాగ్నేరాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి నక్షత్ర వాయుర్వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యో వాయోరాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వై వాయోరాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి వై తపన్నపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యో ముష్యతపద ఆయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వా అముష్యతపద ఆయతనం ఆయతనవాన్ భవతి ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి చంద్రమా వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి చంద్రమసాయతనం వేద ఆపో వై చంద్రమస ఆయతనం ఏవం వేద అపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి నంది ప్రచోదయాత్ రాజా తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి ఈశాన్ సహస్ర సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే మే కామాం కామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దధాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మా ఓం ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురో నమః అంతశ్చరతి భూతేషు గృహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమింద్రస్త్వగో రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మస్త్వం ప్రజాపతిః త్వం తదాప ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః సువరోం ఈశాన సర్వ విద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివో దేవోక్త మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి ప్రదక్షిణలు చేయండి అందరికీ పాపోహం బాబర్మాం బాబాత్మా బాబసుంభవః త్రాయమాన్ కుపయాదేవాసరణాథ వత్సల అందరూ చెప్పండి అన్యథ శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షో గణాధిప మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రీత సుప్రసన్న సువరద భవతు. మీ కోరికలు ఏమైనా ఉంటే స్వామివారికి విన్నపించుకొని మీ దగ్గర అక్షంతలు పువ్వులు ఉంటే అవి ఒక్క నిమిషం నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న పుష్పాలు అక్షంతలు ఉన్నాయి కదండి, అలానే ఉంచండి. కథ ఆరంభమవుతుంది. మీకు ఇచ్చిన అక్షతలు మీ తల మీద వేసుకోవాలి. కథ అయ్యాక పుష్పం మాత్రం దేవుడి దగ్గర వేయాలి. ప్రస్తుతం బింగిలు గుంజిలు తీయండి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించమని బొంగిలి గింజలు తీయండి. శుభం. కూర్చోండి.
కూర్చోండి. తర్వాత కథ అక్షంతులు మీరు పట్టుకోండి. ఆ ప్రభు అభి ఇప్పుడే కాదండి, కథ అయ్యాక అక్షంతలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడే వేసుకోవద్దండి, కథ అయ్యాక. అయ్యా ఒక 2 నిమిషాలు. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. శ్రీ వినాయక చవితి సందర్భముగా మనము చంద్ర దర్శనము చేసుకుంటే ఎటువంటి పాపము శాపము కలగకూడదని యొక్క కథ వింటే ఆ యొక్క శాపం అనేది ఉండదు. అలానే ఈ కథ విన్నా కూడా సకల సంపదలు కలుగుతాయని కూడా ఆ యొక్క పురాణంలో తెలుపబడింది. వినాయక ఉత్పత్తి కైలాసములో. అయ్యా దయచేసి ఒక్క 5 నిమిషాల్లో కథ అయిపోతుంది. ఒక్క 5 నిమిషాల కథ అయిపోతుంది. మౌనంగా ఉండండి. అధ్యక్షుని ఆదేశం మేరకు అందరూ కూడా మౌనంగా ఉండమని కోరుచున్నాము. కైలాసములో పార్వతీదేవి తన భర్త రాకను తెలుసుకొని అభ్యంగన స్నానము చేయదలిచినదై నలుగు పిండితో ఒక బాలుని చేసి ప్రాణము పోసి సింహద్వారమున కావలా ఉంచెను. అధ్యక్షుల వారు మౌనంగా ఉండమని చెప్తున్నారు. మీ ఫోన్లు కూడా సైలెంట్లో ఉంచమని అధ్యక్షుల వారు చెప్తున్నారు. దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. నలుగుపిండితో ఒక బాలుని చేసి ప్రాణము పోసి సింహద్వారమున కావలా ఉంచెను. స్నానానంతరము పార్వతీదేవి సర్వాభరణములు అలంకరించుకుని ఉండగా భర్త రాకకి ఎదురు చూచుతూ ఉండెను. అంతటా అందరూ సైలెన్స్ ఉండాలి. కథ నడుస్తున్నప్పుడు సైలెన్స్ ఉండాలి ప్లీజ్. అందరూ మీడియా అనుకున్న అందరూ కూడా మీరు కనబడకుండా మాకు వినబడుతుంది. అంతటా పరమేశ్వరుడు నంది వాహనారాడై వచ్చి లోపలికి పోవి ప్రయత్నించగా ఆ బాలుడు అడ్డుపడెను. అంతటా కొద్దిసేపు వాదములు జరిగిన పిదప శివునికి కోపము వచ్చి తన శూలముతో ఆ బాలుని కంఠమున గుచ్చి లోనికి పోయెను. పార్వతీదేవి తన పతికి అర్ఘ్యపాద్యములు నొసంగి పూజించి వారిరువురు పరమానందమును ప్రియ భాషణములు మాట్లాడుకునుచూ ఉండగా బాలుని ప్రస్తావన వచ్చెను. అంతటా పార్వతి ద్వారమున చింతకు పోయి చూడగా బాలుడు నిర్జీవుడై పడి ఉండెను. అప్పుడు శివుడు తాను చేసిన తప్పునకు చింతించి సేవకులను ఉత్తర దిశగా ఎవరైనా పడుకున్నచో వారి శిరస్సును తెమ్మెనను. ఎక్కడా చూసినా వారి ఉత్తరముఖమున పెట్టి పడుకున్నవారు కనపడలేదు. చివరకు గజాసురుడు కనపడగా వారి శిరస్సు నరికి అనగా ఏనుగు తల నరికి తీసుకొని వచ్చి శివునికి సమర్పించగా ఆ శిరస్సును ఆ బాలుని బ్రతికించి అతనిని గజానుడు అని పేరు పెట్టి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుండిరి. అతడు ఎక్కి తిరగడానికి అన్నిందుడు అను ఎలుకను వాహనము చేసి ఇచ్చారు. అంతటా గజానుడు తల్లిదండ్రులను భక్తితో సేవించుచు కాలమును గడుపుచుండెను. కొంతకాలముకు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కుమారస్వామి జన్మించును. అతడు మహాబలశాలి. ఇతని వాహనము నెమలి. ఇతడు దేవతలకు సేవనాయకుడై గ్రావించను. ఈ యొక్క వినాయక ఉత్పత్తి అన్నమాట. విఘ్నేశ్వర పూర్వకాలంలో నైమిషారణ్యములో సూత మహర్షి శౌనికాది మహనలకు విఘ్నేశ్వర ఉత్పత్తి చంద్రదర్శన దోషకారమున దాని నివారణ గురించి చెప్పుచుండెను. ఈ విధంగా సమంతకోపాఖ్యానము అనగా చంద్రదర్శనము ద్వాపర యుగమున ద్వారకావాసికు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నారదు దర్శించి స్తుతించి ప్రియభాషణలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు సాయంకాలము కావస్తున్నది. స్వామి సాయం సమయం అవుతున్నది. ఈనాడు వినాయక చవితి కావున పార్వతీదేవి శాపమున చంద్రుణ్ణి చూడరాదు. కావున నేను నిజ గృహమునకు పోవుదును, సెలవు ఇవ్వండి అని పూర్వ వృత్తాంతము శ్రీకృష్ణునికి తెలిపి నారదుడు స్వర్గలోకము వెళ్ళిపోయెను. అంతర శ్రీకృష్ణుడు ఆనాటి రాత్రి చంద్రుణ్ణి ఎవరు చూడరాదని పట్టణముకు వెళ్ళిపోయెను.
ఆ శమంతకమని శ్రీకృష్ణుడు దొంగిలించినాడని ఆ యొక్క నివాసముకు వచ్చి ఆ కోరిక నెరవేర్చుతిరి. ప్రాణములు శిథిలమయ్యే సమయము, శరీరముల బలము లేక శరీర బలం నశించు కావున నాయందు దయాళుడైన నన్ను రక్షింపుము. భక్త దయాళుడైన శ్రీకృష్ణుడు భల్లుకేశ్వర శమంతకమని అపహరించినట్లు నాపై నింద మోపబడింది. దానిని ఆపుకొనుటకు నేను వచ్చి తిని, కావున మణిని నా ఇవ్వవలసిందిగా కోరగా జాంబవంతుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి మణితో పాటు తన కుమార్తెకు జాంబవతిని ఇచ్చినాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతిలోక సౌందర్యవతి అయిన జాంబవతితో కూడుకున్న మణితో పరివారంతో సహా పురమ్మున కేగి సత్రాజిత్తును రావించి అసలు విషయమంతా కూడా తెలుసుకొని ఆ శమంతకమణిని ఇచ్చినాడు. అప్పుడు సత్రాజిత్తుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి పాదములు పడి క్షమాపణ వేడుకొని, అయ్యో లేనిపోని నింద మీపై వేసి దోషమునకు పాల్పడితిని, నన్ను క్షమింపుము అని శమంతకమణితో పాటు తన కుమార్తెకు సత్యభామను ఇచ్చి వివాహం చేసెను. మరలా తిరిగి మణిని సత్రాజిత్తునకు ఇచ్చి మణికంటే సౌందర్యవంతులు అయిన జాంబవతిని సత్యభామను తీసుకొని ద్వారకకు వెళ్ళగా దేవాది మహర్షులు, మునులు, మనుష్యులు అందరూ కూడా పరమాత్మ మీరు కొనగా ఈ విధముగా నిన్న మాపుకుంటిరి, మా గతి ఏమి కాను, ఏమైనా ఉపాయం తెలపండి అని కోరగా, ఎవరైనా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు అనుకోకుండా చంద్రుణ్ణి చూచినా ఆ రోజు గణపతిని యథావిధంగా పూజించి ఈ కథను చదువుకొని అక్షతలు తమ శిరస్సుపై వేసుకొనొచ్చుచో అపనిందలు రావు. కావున మీరు వినాయక చవితి రోజున మహాగణపతికి పూజించి ఆ యొక్క కథ విని ఘనంగా నిర్వర్తించండి అని శ్రీకృష్ణుడు శాపము ఉపసంహారముగా తెలుపగా అనిదరు శ్రీకృష్ణుడుకు పాదాభివందనం చేసి కీర్తించి స్తుతించి నిజ నివాసములకు వెళ్ళిపోయారు. గణేశ భగవానకి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న అక్షతలు మీ తల మీద వేసుకోండి. పుష్పం గణపతి దగ్గర వేయండి. ఓం అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అహర్నిశమ్మయ నాసోయేతి మామత్వ క్షమస్వ గణేశ్వర. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణేశ్వర. యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవతానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. రాజకీయ యోగ్యతా ఫలానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. రిత్విక్ శర్మ అక్కడ ఉంటా. అక్షతం నేనే ఇస్తా. సుధాకర్ రెడ్డి ప్రసాదం పంపిస్తున్నా, కలపండి.
కార్డ్లెస్ మైక్ ఇక్కడ నా దగ్గర ఉంది. వినాయక చవితి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు ఘనంగా వినాయక పూజ జరిగింది. మరి అందులో మా ఎమ్మెల్యేలు మన రాకేష్ రెడ్డి గారు, వెంకటరమణరెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి గారు, కుమరయ్య గారు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, మరి మాజీ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి గువ్వల బాలరాజు గారు, అమర్ సింగ్ గారు, మరి సైద్ రెడ్డి గారు, వినోద్ రావు గారు, అనేక మంది అందరి పేరు పేరున వారందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా మా మధ్యన ఇవాళ అభయ్ పాటిల్ గారు మా రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్, మరి కర్ణాటక ఎమ్మెల్యే వారు కూడా ఉన్నారు. చంద్రశేఖర్ తివారీ గారు మా స్టేట్ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ, మరి వారితో పాటు పద్ధతికారులు కూడా అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ అందరూ కూడా మన వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మీడియా ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఏ శుభకార్యము చేయాలన్నా వినాయకుడితో మనం మొదలు పెడతాం. ఎవరికైనా బుద్ధి రావాలన్నా కూడా వినాయకుడినే బుద్ధి ఇవ్వమంటాం, బుద్ధి ప్రసాదించు వినాయకుడు అంటాం. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి ఒక భవిష్యత్తుని కలిగించి వారందరినీ ఆశీర్వదించి ఆ గణేశుడు చల్లగా చూడాలని చెప్పేసి అందరం సస్యశ్యామలంగా శుభంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతూ, మరి ఆ వినాయకుడిని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా కొద్దిగా బుద్ధి కలిగించి ప్రజల పట్ల, పరిపాలన పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ పెడితే బాగుంటుంది. మన విద్యార్థుల దగ్గరికి ముఖ్యమంత్రి గారు పోయినట్టున్నది. మరి విద్యార్థుల దగ్గర పోయినప్పుడు మరి వారి సమస్యల ముందు మాట్లాడాలి. మళ్ళీ వస్తా, తిరిగి వస్తా, పోలీసులు లేకుండా వస్తా కాదు విషయం. అక్కడ మళ్ళీ వస్తే కాదు, అక్కడ పిల్లలకు సరైనటువంటి స్కాలర్షిప్స్ రావట్లేదు, ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ లేవు, హాస్టల్స్ అధోగతంగా ఉన్నాయి, విద్యార్థులకు చదువు చెప్పడానికి లెక్చరర్స్ లేరు, ప్రొఫెసర్స్ లేరు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ లేదు. మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతి కాంచినటువంటి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో కాంట్రాక్ట్ టీచర్లతో నడుపుతున్న వ్యవస్థ ఇది ముందు బంద్ చేయండి. మీ తర్వాత వచ్చినా రాకున్నా, పోలీసులతో వచ్చినా, మీరు మిలిటరీతో వచ్చినా రాకున్నా అది ఎవరు పట్టించుకోరు. మీరు విశ్వవిద్యాలయం విజిట్ చేశారు కాబట్టి ఆ వినాయకుడు మీకు సదుబుద్ధి ఇచ్చి ఆ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి భవిష్యత్తు చూడండి. మన భవిష్యత్తే మన విద్యార్థులు. ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ బస్సు పట్టినటువంటి సందర్భంగా మరి ఆ వినాయకుడిని మరొకసారి ఈ ప్రభుత్వానికి సదుబుద్ధి కలిగించాల్సిందిగా నేను కోరుతూ, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా మరొకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.